what I want to uh share to you is actually our iTalk every day we have news. Okay, every day we have a good news happening. Okay, in the worldwide. Okay, even last week I say in Mexico we started in Mexico. Okay, and then this week we will start in the Cambodia. Okay, so actually just now I share to a group of the leader. Okay, you see Vietnam they have a population more than 100 millions right now. Okay, I think population is the same like Bangladesh, Yes, more yes, than yes. 100 millions. Okay, then I told them why the Filipino Philippine leader, why they are success? Because they can sponsor all the Filipino globally. Because every country they have Philippine workers in the Yes. USA, Canada, Australia, New Zealand, all the countries. So they just sponsor the Filipino only, not sponsor the American. They sponsor the Filipino in USA. They sponsor the Filipino in Canada. Okay, so their income is not only their income is not depend on the Philippine sales. Okay, but their income depend on the many countries. Okay, so just now I told the Vietnam leader same also. They say there's I think it's about 20 to 30,000 Vietnamese in Canada. Mm. Okay, so just now a member is from Canada. Okay, staying in is a Vietnamese, but stay in Canada. I told her you can sponsor. You no need to sponsor the Canadian. You just sponsor the Vietnamese in Canada. Enough. Okay, Yes, so correct. your income is very stable. Just one group in the Vietnam, one group in the Canada. Okay, you can get the maximum income. So I believe in the Bangladesh or the India. Okay, you all have a friend or relative of many workers in all over the world. Okay, you just contact them. Then maybe they join, they sponsor. You see, for those go to overseas to find a job. Okay, Yep. their mind is want to make money. Okay, Correct. uh, Correct. they leave their their country to go to another country. Okay, their main purpose, their target is to earn more money. Okay, so that's why we will tell them, okay, this is the opportunity. Okay, you know the people in the country you can sponsor, like Philippines sponsor a big group in Japan, but the group all the Filipino in Japan. Okay, Mm. now their member is already more than 500 members in 1 year. Okay, the Filipino go to Japan to find the Filipino in Japan, sponsor them. Within 1 year, their group grow more than 500 people. Okay, so I hope our all the brother here, okay, you just try to contact your friend in the other country. Let them know this is our product. Okay, we have the stockist, we have the office in the country. Just try to bring over your friend together. Okay, maybe one group will be boost up in short term. Okay, short time you can see a result. Okay, and then in our company, you want to make the maximum income. You only have you need two group only. Okay, two leg, left and right. Okay, maybe your direct sponsor is not active, but remember all the active member or active leader is not direct under you, but they are down nice many level. Okay, maybe from there, maybe from the 10 level or 20 level, then we can see a big leader in the group. In the left group, maybe the 30 level on your right is a good leader. Then if these two leader they move,
then your income can go to the maximum. One day is $3,750 a day. Okay, so this is the easiest way to create, to make your income. Okay, then just now I make a big spa owner in Vietnam. Okay, I just I told the boss, okay, I say, what is the big difference between the conventional business and the MLM? Okay, I say if you do the business, normal business, conventional business, okay, you can fail, you can success many times, okay, but you cannot fail one time. Okay, you're a big business owner, you fail one time, all gone. Okay, like the COVID time. Okay, Yes. many big company, because of COVID, total loss everything. Okay, in one time. Okay, they spend 20 years, 30 years, 50 years to build up their business, but only COVID, okay, affected, all gone. Okay, but for the networking or MLM, the big difference is what? Okay, you can fail. You fail many times. Okay, you meet the people, they don't want to join, never mind. You make 100 people, 200 people, your prospect. Okay, until you find the right man, until you find the correct man. Okay, correct leader, the right leader. Okay, you fail many times, but you success one time enough. If you success one time, your income is continue. Okay, even your hand, your leg cannot move, but your income is still continue, still maintain. So this is the big difference with a conventional business and the MLM. So in Prive, okay, we can see many leaders, they success like the Gloria, 1 month, $500,000 a month. Okay, I can be say, if you are the sponsor, you are the upline of Gloria, now your income is $50,000 a month. You know, Correct. because this is the income, your direct 10% of your direct sponsor. Okay, if your member, your downline earn more than 100, is let's say 100,000 pairing, you can earn 10% of the pairing. Is a $10,000. $10,000, correct. So Gloria is earning is 500,000. Okay, so the upline is earn 50,000. If you are the one who sponsor Gloria, today you are earning 50,000 a month. See, so in the multi-level, it's like that. It's not lucky or unlucky. It keep on consistent, you work, okay, one day you can see the result. So in Prive, we are still, now you are only 4 years, okay. Is it Amway until today already more than 70 years, okay, but still have a new member to join the company. But the opportunity is very small. It's no more opportunity for you to sponsor anyone, because everyone know about the Amway. Okay, but the price for our company, maybe you just open your name list, okay, your phone book in your phone. Not even 1% know about this company. Okay, so this is the chances for us, for everyone. Okay, so I hope everyone can grip this opportunity. Okay, set your target. Okay, like just now I encourage the Vietnam team. I say, set your target. Give yourself 3 years in Prive. Okay, you try 3 years. Okay, if you cannot succeed in 3 years, then you give up. Okay, don't try 3 days. Don't try 3 months. Okay,
3 years. After 3 years, I'm sure guarantee at least your income is $100,000. Yes. Okay. So last, I wish everyone, okay, good luck, okay, and then try to join our event, all the meeting like this. Every Sunday, this meeting is very good. You see, yeah, even I in Vietnam, I also still I have still join the meeting. Okay. Thanks. Thank you very much. Okay. So don't give you how to say some people cannot succeed. They say because why because many because. Okay. But don't give yourself excuse. Okay. If you want to success, there's one reason, because you want to change in your life. Okay. So today we are success. You earn more money. It's not for yourself. Okay. It's for your family. Okay. One day your family will be proud of you because your hard work. Okay. And then beside that, it's not only for your family. One day if you are success, you become Cloud Ambassador. Okay. You just think how many family you already help them. Okay. You already changed their life. You already help more than 100 family, 1,000 family change their life. Okay. You know, every time for Chinese, we say, God have eye, you know. God will see what you do every day. Okay. If the God see you do the right thing, do the good things, okay, God will give you the return, a big return to you. Okay, a big reward to you. Okay. So I think that's all for tonight. Thank you, everyone. Thank you very much, boss. Thank you very much. Though you are so busy, though you joined, and excellent speech for us. Thank you, boss. We will try our best. Definitely this time we will do much better. And good news is Bangladesh situation going to better and better. So maybe another 1-2 months you can plan to come here. Yes. Okay. Already I communicate. I already started to communicate with all leaders. Already from Bangladesh, many leaders already joined today. And not only Bangladesh, from Tripura, from Kolkata, from Ranchi, many leaders joined. Very good. Our team is spending, boss. Really spending very nicely. So we hope within short time, our all leader will be no doubt success. And our many old leaders, long time they never work, but when I contact with them, everybody join and they start their work, boss. So if you help us this way, suppose you have no plan to go Kolkata, but suddenly you plan to go Kolkata, leaders are so happy, boss. They are planning to how they will utilize you in Kolkata. So I think many leaders is ready. So boss, thank you very much for joining today. So now we are going to our speaker. Riponda, a second. Boss, thank you very much and also good evening. If you have an elaborate presentation of BioLite PPTX, because I have a 2-page presentation. So if there is any elaborate presentation of BioLite PPTX, if you can share, it will be very helpful for us. Madam, double sound হচ্ছে, আপনার double sound হচ্ছে। হয় হুমায়ুন বাটটা একটু দূরে যেতে হবে, দুইটা পাশাপাশি হয়ে গেছে মনে হয়। আপনার সাউন্ডটা বোঝা যাচ্ছে না ম্যাডাম। For BioLite, we have a 2-page presentation. If there is any elaborate presentation of PPTX of BioLite, especially for BioLite, if there is any, it will be very helpful if you can share with us. I don't have right now. I have to take from the marketing, but last minute we surely cannot get it. Okay. Okay, boss. Next time you send it. Next time you send. Yeah. No hurry. Just inform you. Yes. Okay. All right. Okay. Okay. Thank you, boss. Thank you for your time. Okay, Jasmina ma'am, no need to introduce Jasmina ma'am. Everybody know his capability, his speaking power, his product knowledge, and scientific analysis, everything. His analysis is very, very fantastic, we know. So Jasmina ma'am, please, you can start your session. Okay, thank you, Riponda.
থ্যাংক ইউ। তো আজকের যে প্রেজেন্টেশনটা আমরা করব সেটা বাংলাতে করব এবং আমাকে কিছু সেকেন্ড দিয়ে দিন আমি আমার পিপিটিএক্সটা শেয়ার করার জন্য। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, আমার নাম জেসমিনা আর আজকে আমি আপনাদের জন্য টেরাহার্জ কেয়ারের সব থেকে পাওয়ারফুল যে ডিভাইস, দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল টেরাহার্জ ফ্রিকোয়েন্সি থেরাপি যে ডিভাইস, যেটাকে আমরা টেরাহার্জ ডিভাইস বলি, সেটা সম্পর্কে, সেই রেভলিউশনারি প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনাদের সাথে একটা ইনফরমেশন শেয়ার করা। তার আগে আমি একটা জিনিস বলবো, যেমন প্রতিনিয়ত আমাদের আশেপাশে যত মাইক্রো অর্গানিজমস আছে তারা যেরকম নিজেদের চেঞ্জ করছে, যেমন আপনি যদি একটু লক্ষ্য করে দেখেন, আজ থেকে 10 বছর আগে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা আপনার কাজে লাগতো, এখন কিন্তু সেই অ্যান্টিবায়োটিকটা বা সেই ক্লাসের অ্যান্টিবায়োটিকটা আমাদের কোনো কাজেই লাগছে না। তার মানে জীবাণু নিজেদের আপগ্রেড করছে আর তার সাথে সাথেও কিন্তু শরীরও আমাদের আপগ্রেড করছে। সুতরাং আজ থেকে বহু বছর আগে আমরা যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত, সেই চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদেরকে যেভাবে ফিট থাকতে হেল্প করতো, মেবি এখন সেই একই চিকিৎসা বিজ্ঞান কিন্তু আমাদেরকে সেভাবে ফিট রাখতে অতটা যথেষ্ট বা কার্যকরী নয়। কারণ প্রগতি হচ্ছে, যুগ পাল্টাচ্ছে, সমাজ পাল্টাচ্ছে, জীবাণু নিজেদের পাল্টাচ্ছে এবং তার সাথে সাথে আমাদের ফুড হ্যাবিট, লাইফস্টাইল পাল্টানোর সাথে সাথে আমাদের শরীরটাও পাল্টাচ্ছে। তো সবার আগে কি পাল্টেছে বন্ধুরা? আমাদের যেটা ক্লক, স্লিপিং ক্লক। এখন দেখবেন মানে অধিকাংশ লোক রাতে শোয়ার বদলে দিনে শোয় এবং রাত্রেবেলা সারাদিন সে ফোন ঘাটে। সুতরাং আমাদের সব থেকে বেশি এফেক্ট করেছে আমাদের স্লিপিং ক্লক বডি। তো এত কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাহলে সেই পরিবর্তন হওয়ার ফলে, আমাদের শরীর আপগ্রেড হওয়ার ফলে, তারাও কিন্তু এখন আপগ্রেডেশন লেভেলে তাদের ইমপ্রুভমেন্ট দরকার। তো সেটার জন্যই কিছু আপগ্রেড টেকনোলজিও আবিষ্কার হয়েছে। যদিও এটা নতুন, আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে এটা আবার কি, কিন্তু ধীরে ধীরে যত দিন যাবে তত আপনারা দেখতে পাবেন যে এটাই কিন্তু মানে এখনো পর্যন্ত যে লেভেলে আমাদের শরীর রয়েছে তার জন্য এটা বেস্ট। কারণ আজ থেকে যখন দেখবেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট যখন মুভি চলতো, তখন আমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছি সেখানে ডাক্তার বা বৈদ্য ডাকতে গেলে ডাক্তার বা বৈদ্য সাইকেলে করে রুগীর বাড়ি আসতো, কিন্তু আজকের দিনে পেশেন্ট কিন্তু ডাক্তারের বাড়ি যায়। তো সুতরাং আজকে হয়তো মেবি আপনারা দেখছেন আমাদেরকে বাড়ি বাড়ি সার্ভিস দিতে, কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে দেখবেন লোকে আমাদের খুঁজতে চালু করেছে। তো ফ্রেন্ডস, আজকে যদি আপনি এই ডিভাইসটা সম্পর্কে ইনফরমেশন নিতে পারেন এবং সঠিক ইনফরমেশন নিতে পারেন এবং সেটাকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে এ ঘটনা আপনার সাথেও ঘটবে। তো প্রথমেই আমি শুরুতে একটা ডিসক্লেমার আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই টেরাহার্জ যে ডিভাইসটা, এটা কিন্তু একটা হাউস হোল্ড ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস, যেটা সব রকম ভাবে সার্টিফাই করা হয়েছে কিভাবে এটা সেফলি ইউজ করা হয়। আর এটা কোনো রকম কোনো হার্মফুল রেডিয়েশন ইমিট করে না। আর এটা ইন্টারন্যাশনাল, এটাকে ইউজ করার জন্য যত রকমের সার্টিফিকেশন দরকার, সব রকম সার্টিফিকেশন আছে। এটা কোনো মেডিকেল ডিভাইস নয়, আর এটা দাবিও করে না এটা কোনো মেডিকেল ডিভাইস। এটা একটা হাউস হোল্ড হট এয়ার ব্লোয়ার, যেটা আপনাকে সুস্থ থাকতে হেল্প করছে। তো প্রথমেই ফ্রেন্ডস আপনাদের সাথে বলি, আমাদের শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছে মানেই সেটা কিন্তু শুধুমাত্র যন্ত্রণা নয়, কারণ যন্ত্রণা হওয়ার প্রথম যে কি ফ্যাক্টর, অসুস্থ হওয়ার প্রথম যে কি ফ্যাক্টর, সেটা হচ্ছে ব্লকেজ। আর আমাদের শরীরে যে কোনো রকমের ডিজিজ, সেটা কিন্তু আর কিছুই নয়, আমাদের বডি ফ্রিকোয়েন্সি লো হওয়ার একটা ইন্ডিকেশন। যখন আপনার বডি ফ্রিকোয়েন্সি লো হয়ে যাবে, তখন সেই কন্ডিশনটা আপনার বডিকে প্রস্তুত করবে বিভিন্ন রকম জীবাণুকে নেমন্তন্ন বা নিজের কাছে আসার জন্য। আমাদের শরীর কিন্তু একটা ব্যাটারি। সুতরাং একটা ব্যাটারি কি লাগে, এটাকে চার্জ করতে লাগে, অ্যাক্টিভেট করতে লাগে আর অপটিমাইজ করতে লাগে। তো ফ্রেন্ডস, একটু আপনারা চিন্তা করে দেখুন, আমরা কি এটাকে, আমাদের শরীরকে চার্জ করি, অ্যাক্টিভেট করি, না অপটিমাইজ করি, শুধু ইউজ করি? একটা ভীষণ দারুণ সিক্রেট আমাদের শরীরের মধ্যে আছে, যেটাকে বলা হয় হিলিং সিস্টেম।
তো এটা কি করে আমাদের শরীর, অ্যাকচুয়ালি আমাদের শরীরটা হচ্ছে একটা সুপার হসপিটাল। এটা 100 বছর কোনো রকম কোনো সাপোর্ট ছাড়াই সুস্থ থাকতে পারে যদি আমরা তাকে সেই পর্যাপ্ত পরিবেশ দিতে পারি। তাহলে বডির মধ্যে সবকিছু দেওয়া আছে সেটাকে সুস্থ করার জন্য এবং হিল করার জন্য, শুধু সেই পরিবেশটা কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটা আমাদের জানতে হবে। আমাদের যে ডিভাইসটা সেটা আমাদের শরীরকে ঠিক করার সাথে সাথে আমাদের যে পানীয় জল সেটাকেও ঠিক করে। এই যে আমি বললাম যে শরীরকে সুস্থ রাখার প্রথম যে উপকরণ সেটা হচ্ছে জল। কারণ আপনার শরীরে একটু লক্ষ্য করে দেখবেন, শরীরে কিন্তু সবচেয়ে সর্বাধিক পরিমাণে যেটা আছে সেটা হচ্ছে জল। আর জল হচ্ছে একমাত্র বস্তু যেটা রক্তের সাথে মানে সলিউশন হতে পারে। তাহলে যতক্ষণ না জল অথবা ফ্যাট সাথে সলিউবল হয়ে রক্তের সাথে মিশছে, কোনো রকম কোনো নিউট্রিশন খাবার কিছুই আমাদের শরীরে কাজে লাগবে না। কিন্তু যদি সেই জলটাই না রক্তের সাথে মেশার মতো কন্ডিশনে থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা যতই দামি জিনিস খাই না কেন বা যতই দামি জিনিস ব্যবহার করি না কেন, সেটা আমার শরীরে কোনো রকম কোনো কাজ করার মতো কন্ডিশনে থাকে না। এখানে দেখুন আমাদের প্রত্যেকটা একটা নর্মাল বডি, মানে একটা নর্মাল বডি মানে হেভি ওয়েট কম ওয়েটের ক্যালকুলেশন আলাদা আছে। সেটা যদি জানতে চান আপনারাকে যিনি ইনভাইট করেছেন তার কাছে আপনি জেনে নিতে পারেন। তাহলে অন অ্যান এভারেজ আমাদের কিন্তু 8 গ্লাস জল খেতেই হবে সারাদিনে। কারণ আমাদের শরীরের 70% হচ্ছে ব্লাড। তার মধ্যে দেখুন সেই 70% মানে আমরা যে জলটা খাচ্ছি বডিতে, তার মধ্যে কিন্তু 75% আপনার ব্রেনের প্রয়োজন, 90% আপনার লাংস এর প্রয়োজন, 85% আপনার ব্লাডের প্রয়োজন, আর আপনার স্কিনের জন্য লাগছে হচ্ছে 80%, মাসেলে লাগছে আপনার 75%, বোনস এর জন্য লাগছে আপনার 25%। লিভার কিন্তু জল মানে প্রয়োজন সেটাকে নর্মাল ভাবে ফাংশন করার জন্য। আর স্টামাকে যদি জল না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ডাইজেশনই হবে না। কারণ স্টামাক ওয়াল যদি শুকিয়ে যায়, আপনি যে খাবারটা খাচ্ছেন সেটা নিউট্রিশন এবং মানে প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থে কনভার্ট হওয়ার বদলে সেগুলো এতটাই ড্রাই হয়ে যাবে যে আপনার সেটা কাজে লাগার বদলে আপনার পেটের সমস্যাটা বেশি মানে বেশি বড় হয়ে দাঁড়াবে। এটা দেখুন, এটা হচ্ছে একটা কোষের একটা ছবি যেটা মাইক্রোস্কোপের সেল। এটা হচ্ছে একটা সেলের ছবি যেটা মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে দেখানো হয়েছে। সেল কি? সেল হচ্ছে আমাদের শরীর, প্রত্যেকটা জিনিস সেল দিয়ে তৈরি। অনেক সেল মিলে একটা টিস্যু তৈরি হয়, টিস্যু থেকে আমাদের অর্গান তৈরি হয়, অর্গান থেকে একটা বডি তৈরি হয়। তো একটা নর্মাল হাইড্রেট সেল যেটা হবে সেটা মানে ফোলা ফোলা আঙ্গুরের মতো দেখতে হবে। সেখানে দেখুন সবকিছু খোলা খোলা ফোলা ফোলা। আর যদি আমাদের সেলটা ডিহাইড্রেটেড হয়, যদি আমাদের সেলে জল যদি না ঢুকতে পারে, তাহলে সেটা কিন্তু কিসমিসের মতো হয়ে যাবে, সেটা সংকুচিত হয়ে যাবে। আর এই সংকুচিত জিনিসটা কিন্তু শরীরের জন্য ভালো নয়। এখানে দেখুন ফ্রিকোয়েন্সির কি পাওয়ার, সেটা কিন্তু এখানে নাসা আবিষ্কার করেছিল সেপ্টেম্বর 2003-এ। ডক্টর অ্যান্থনি হল্যান্ড, যিনি আমাদের সেলে যে অ্যাবনর্মাল ক্যান্সার যে অ্যাবনর্মালিটি সেটা যিনি আবিষ্কার করেছেন, তিনি হচ্ছেন ডক্টর হল্যান্ড। তিনি বলছেন এরকম কিছু সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি আছে যারা যারা ক্যান্সারকেও মানে আটকে দিতে পারে, শরীরে তার গ্রোথটাকে স্টেবিলাইজ করে দিতে পারে, আটকে দিতে পারে। নিকোলা টেসলা উনি কি বলেছেন যে যদি তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের সিক্রেট জানতে ইচ্ছুক বা জানতে চাও, তাহলে তোমাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এনার্জি, ফ্রিকোয়েন্সি আর ভাইব্রেশনকে নিয়ে। তবেই তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের যে মানে অন্তর্নিহিত সিক্রেট আছে সে সম্পর্কে তোমার কাছে একটা আইডিয়া বা নলেজ তৈরি হবে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, যাকে আমরা ফিজিক্স ফাদার অফ ফিজিক্স বলে জানি, যারা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তারা জানবেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ফিজিক্সে কি ধরনের ভূমিকা আছে। তিনি কি বলছেন যে ভবিষ্যতে যে মেডিসিনটা আমাদের জন্য কার্যকরী হবে, যে ফিউচার মেডিসিন উইল বি দ্য মেডিসিন অফ ফ্রিকোয়েন্সি, যে ফ্রিকোয়েন্সি ছাড়া আমাদের শরীরকে হিল করা পসিবল নয়। এখানে আসুন, এখানে আমরা আরেকজন বৈজ্ঞানিকের উল্লেখ করি, তিনি হচ্ছেন হিপোক্রেটিস। তো হিপোক্রেটিস কি? ইনি হচ্ছেন ফাদার অফ মেডিসিন, মানে মেডিসিনের জনক বা পিতা। যিনি এইনি ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি মানে প্রথমে পৃথিবীতে মেডিসিন বা ড্রাগ এই এই ব্যাপারটাকে মানুষের কাছে ইন্ট্রোডিউস করেন। তো তিনি কি বলছেন, যাদেরকে আমরা মেডিসিন দিয়ে চিকিৎসা করতে পারি না তাদেরকে আমরা সার্জারি দিয়ে চিকিৎসা করি।
আর যাদেরকে আমরা সার্জারি দিয়েও চিকিৎসা করতে পারি না, তাদের শরীরকে যদি আমরা হিট করতে পারি, তাদেরকে আমরা আগুন দিয়ে বা হাইপারথার্মিয়া দিয়ে ঠিক করতে পারি। এখানে হাইপারথার্মিয়া মানে আপনার শরীরকে ওই গরম জল বা গরম সেক বা গরম ভাপ দিয়ে গরম করার কোনো পদ্ধতি নয়। হাইপারথার্মিয়া হচ্ছে একটা সিচুয়েশন যেখানে বডি নিজে নিজেকে 1 ডিগ্রি তাপমাত্রা, নর্মাল যে বডির তাপমাত্রা, বডি যদি নিজেকে বা বডি যদি কোনো সাপোর্টের হেল্প নিয়ে বডির ইন্টারনাল টেম্পারেচারকে যদি 1 ডিগ্রি ইনক্রিজ করতে পারে, তাহলে বডি এরকম অনেক রকম অস্বাভাবিক বা অ্যাবনর্মালিটিকে ঠিক করতে পারে। তাহলে এখানে মোদ্দা কথা উনি কি বলতে চেয়েছেন, যদি আমাদের শরীরের কোনো রকম ভাবে আমরা একটা কোনো বিকল্প পাই যেখানে আমরা আমাদের হাড়কে গরম করতে পারি, হাড় বলতে এখানে বোন ম্যারোকে বোঝানো হয়েছে, তার মানে এই নয় যে আমি জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে বসে পড়বো আমার হাড় গরম করার জন্য। তো এখানে যদি আমরা হাড়কে গরম করতে পারি, তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের সব ডিজিজকে ট্রিট করতে পারবো। তো আমাদের যে আইটেরা কেয়ার ডিভাইসটা আছে সেখানে কি দেওয়া আছে, সেখানে 3 ধরনের কোর টেকনোলজি দেওয়া আছে, যেটা খুব স্মার্ট, সেফ, এফেক্টিভ আর পোর্টেবল। কারণ এটাকে, এই ডিভাইসটা আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খুব ইজিলি ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারবেন। এটা স্মার্ট কেন, এটাকে খুব স্মার্টলি ইউজ করা যায়। এটা সেফ কারণ এটাকে ইউজ করার জন্য যত রকম সার্টিফিকেশন আছে সেটা অলরেডি কোম্পানি আমাদের জন্য করিয়ে রেখে দিয়েছে। আর এটা খুব এফেক্টিভ কেন, এটা এটা ইউজ করে পৃথিবীতে 90টা উপরের দেশে প্রচুর মানে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদেরকে অ্যাবনর্মালিটি থেকে নর্মাল লাইফে ফিরিয়ে আনতে পারছে, এবং এটা আপনাকেও আনতে পারে যদি আপনি এটাকে বিশ্বাস করতে পারেন। তো এর মধ্যে কি ধরনের 3টে কোর টেকনোলজি দেওয়া হয়েছে, একটা হচ্ছে টেরাহার্জ, একটা হচ্ছে কোয়ান্টাম, আর একটা হচ্ছে অপটিক্যাল কোয়ার্স। তাহলে টেরাহার্জ অ্যাকচুয়ালি কি, টেরাহার্জ হচ্ছে বডির সেই এক্সাক্ট ফ্রিকোয়েন্সি যে ফ্রিকোয়েন্সিতে বডির প্রত্যেকটা সেল রেজোনেট করে। ও বন্ধুরা, ফ্রেন্ডস, একটা নতুন কোষ তৈরি করার জন্য শরীরকে 1,000 ভাইব্রেশনস ফ্রিকোয়েন্সি মানে ভাইব্রেট করতে হয়, যেখান থেকে বডির একটা নর্মাল হেলদি সেল তৈরি হয়। তাহলে এখানে কি করছে, রেজোনেট করছে টেরাহার্জ, যার কারণে সেটা একটা হেলদি আর মানে সেলকে হেলদি এবং ডরম্যান্ট সেলে কনভার্ট করছে। এটা অ্যাক্টিভেট করছে বডির সেলফ হিলিং পাওয়ারকে। এই টেরাহার্জ ফ্রিকোয়েন্সি রেজোনেন্সের কারণে আমাদের যে সেলফ হিলিং প্রপার্টি আছে বা পাওয়ার আছে সেটাকে এটা স্টার্ট করছে, এবং খারাপ জিনিস, মিউটেটেড আর ফ্রি র্যাডিক্যালকে এটা এলিমিনেট করছে। আমি যে প্রথমেই বলেছিলাম যে আমাদের শরীরকে যদি পর্যাপ্ত পরিবেশ, তো সেই পর্যাপ্ত পরিবেশের মধ্যে একটা হচ্ছে এই টেরাহার্জ, কারণ টেরাহার্জ ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে বডি ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে আমরা যদি সেই বডি ফ্রিকোয়েন্সিকে বডি কাছে ফিরিয়ে দিতে পারি, তাহলে বডি হিলিং এ আসতে পারে। কোয়ান্টাম কি করছে, কোয়ান্টাম করছে কি, এটা জেনারেট মানে ডিভাইসটা কোয়ান্টাম এনার্জি জেনারেট করে, যেটা আমাদের সেলকে এনার্জাইজ করে, মানে এনার্জিটাকে অ্যাবজর্ব করতে হেল্প করে, বডি সিস্টেমটাকে ব্যালেন্স করে আর স্ট্রেংথ করে, আর বডিকে স্ট্রেংথেন করে। এটা প্রডিউস করে হিলিং এনার্জি আর পেনিট্রেট করে আমাদের ভাইটাল অর্গানে। ফ্রেন্ডস, বডিতে পেনিট্রেট করাই খুব টাফ ব্যাপার, তো অর্গানে পেনিট্রেট করা তো মানে নামুমকিন, ইম্পসিবল। কিন্তু এই ইম্পসিবল জিনিসটাকে পসিবল করে দিয়েছে আমাদের এই আইটেরা কেয়ার ডিভাইস। ফ্রেন্ডস, আপনি যদি এটাকে পরীক্ষা করার জন্য নিজেকে চেষ্টা করে দেখতে পারেন, আপনি যদি একটা সিরিঞ্জে করে জল নিয়ে আপনি যদি ঢোকানোর চেষ্টা করেন, বডি কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট করবে না, কারণ বডি এত সহজে কিছু পেনিট্রেট হতে দেয় না। আমাদের শরীরটা একটা মানে যুদ্ধ করতে গেলে যে আমরা মানে স্যুট পরি, সে স্যুটের থেকেও কিন্তু খুব মানে শক্তিশালী। সুতরাং পেনিট্রেট করানো আর তারপরে আবার ভাইটাল অর্গানস অব্দি পেনিট্রেট করা ইজ নট আ ম্যাটার অফ জোক। অপটিক্যাল কোয়ার্টজ কি করছে, আমাদের যে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে অ্যাম্পলিফাই করে যেটাকে জেনারেট করছে, যেটা ডিভাইস যে ফ্রিকোয়েন্সিটা জেনারেট করছে সেটাকে অ্যাম্পলিফাই করছে। আর এই যে আমাদের অপটিক্যাল কোয়ার্টজ যে ক্রিস্টালটা আছে, এটা তৈরি হয়েছে প্রচুর এক্সক্লুসিভ মিনারেলস দিয়ে, যার কোর কম্পোনেন্টকে প্রায় 2000 ডিগ্রি তাপমাত্রায় মানে এটাকে জ্বালানো হয়েছে, তারপরে এই অপটিক্যাল কোয়ার্টজ যে ক্রিস্টালটা সেটা তৈরি হয়েছে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই টেরাহার্জ যে ফ্রিকোয়েন্সিটা, এটার রেঞ্জটা অনেকটা বড়। এক্স্যাক্টলি যে রেঞ্জটা হিউম্যান বডির জন্য সুটেবল সেটা হচ্ছে 2 to 17 টেরাহার্জ, যেটা এক্স্যাক্টলি এই আমাদের বডিটা জেনারেট করে, এই ডিভাইস জেনারেট করে। তো এটা বিভিন্ন 2004 সালে ইউএস গভর্নমেন্ট এই টেকনোলজিটাকে টেরাহার্জ টেকনোলজি নাম দিয়েছিল। আর এটা ওয়ান অফ দ্য টপ 10 টেকনোলজিস এর মধ্যে পড়ে। মানে আজকে টিল টুডে যে টপ 10 টেকনোলজি আছে
তার মধ্যে টেরাহার্জ টেকনোলজি কিন্তু একটা, ঠিক আছে, যেটা আমাদের ভবিষ্যৎকে চেঞ্জ করতে পারে। তো এটা হেলথ ছাড়া আর কোথায় কোথায় ইউজ হয়? কমিউনিকেশন, এভিয়েশন, বায়োমেডিক্যাল, এছাড়া এখন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আরো অনেক ফিল্ডে এটা কিন্তু ইউজ চালু হয়ে গেছে, কারণ এটা খুব সেফ। এটা ইউজ করা মানে এতটাই সেফ যে মানুষ এটা সব জায়গায় ইউজ করতে পারে, একটা বাচ্চাকেও এটা ইউজ করানো যেতে পারে, এটা এতটাই সেফ। তো এই ফ্রিকোয়েন্সিটা এতটাই এফেক্টিভ যে বিভিন্ন দেশের মানুষ, বিভিন্ন দেশের সায়েন্টিস্ট এটাকে বিভিন্ন নাম দিয়ে সম্বোধন করেছেন। যেমন আমেরিকান সায়েন্টিস্টরা এটাকে বলে ওয়েভ অফ লাইফ, জাপানিজ সায়েন্টিস্টরা এদের বলে লাইট অফ লাইফ, আর চাইনিজ সায়েন্টিস্টরা বলে গডস ওয়েভ ব্যান্ড। প্রত্যেকটাই কিন্তু এর মধ্যে এটা একটা মানে ঈশ্বরের একটা আশীর্বাদ বা ঈশ্বরের একটা ছাপ, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার একটা মানে প্রত্যেকটা নামের মধ্যে দেখুন সৃষ্টিকর্তার একটা ইচ্ছা বা শক্তি কিন্তু লুকিয়ে আছে। যেন এটা নামগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন সৃষ্টিকর্তাই চাইছে যে মানুষ যেন এইটা মানে উপযোগ করে তারা যেন সুস্থতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে। তো এখানে দেখুন রেজোনেশন বলতে কি বা রেজোনেট, আমরা যে বলছি যে রেজোনেট করে আমাদের সেলের সাথে, এটা একটা ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট সাহায্যে এটা দেখানো হচ্ছে। আমি আশা করছি আপনারা এই এক্সপেরিমেন্টটা বুঝতে পেরেছেন। যদি কোথাও বুঝতে আপনাদের অসুবিধা হয়, তাহলে আপনাকে আজকের এই মিটিং এ যারা যারা ইনভাইট করেছেন, যে বা যারা ইনভাইট করেছেন তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, তারা আপনাকে এটা ইলাবোরেটলি এক্সপ্লেন করে দেবে। তো আসুন এরপরে দেখা যাক যে এই যে টেরাহার্জ ফ্রিকোয়েন্সি আর এই কোয়ান্টাম এনার্জি কিভাবে আমাদের সেলিউলার ভোল্টেজ কে মানে জেনারেট করতে বা সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হেল্প করছে। তো নর্মালি আমাদের বডিতে যে নর্মাল সেল তৈরি হয় তার যে এনার্জি লেভেল বা ফ্রিকোয়েন্সি লেভেল থাকা দরকার সেটা হচ্ছে 70 to 100 মিলিভোল্ট। কিন্তু আমাদের সকালে ওঠা থেকে রাতে শুতে যাওয়া অবধি আমাদের সাথে অনেক রকম ঘটনা ঘটে। যেমন প্রথমত আমাদের খারাপ খাওয়া দাওয়া, প্রচন্ড স্ট্রেস, রেডিয়েশনের মধ্যে আমরা প্রতিনিয়ত রেডিয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, ইমোশনাল স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আর অ্যাসিডিটি আর টক্সিসিটি এটা তো আমাদের রোজকার একটা মানে অঙ্গ। তো এই জিনিসগুলো যখন আমাদের সেল সারা দিনের মধ্যে এটা ফেস করছে, তো আমাদের সেলের এনার্জি অটোমেটিক্যালি ডিক্লাইন করছে। ডিক্লাইন করে সেটা কোথায় চলে যাচ্ছে? 50 to 60 মিলিভোল্ট, যেটাকে বলা হয় ইনফ্ল্যামেটেড সেল। ওকে, তো তারপরেও তো আমরা ওই কোষটা আবার রেডিয়েশন স্ট্রেস আবার পরের দিন আরো ওই একই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে তো সেলটা কি হচ্ছে, একটা নর্মাল সেল একটা হেলদি সেল একটা ব্যাড সেলে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, যার ফ্রিকোয়েন্সি বা এনার্জি লেভেল 20 to 5 মিলিভোল্ট। ওকে, তো এই যে ব্যাড বা অ্যাবনর্মাল সেল, এটাই হচ্ছে অসুস্থতার কারণ। ঠিক আছে, এটাকে যদি আমরা ঠিকঠাক ভাবে কেয়ার না করি তাহলে এটা অনেক রকম অসুখ তৈরি করতে পারে, মানে ইনক্লুডিং ক্যান্সার। তো দেখুন টেরাহার্জ ফ্রিকোয়েন্সি যদি আমরা ইন বিটুইন আমরা যদি ইন্ট্রোডিউস করি তাহলে কি ধরনের ম্যাজিক হচ্ছে। যেই আপনি আপনার বডিকে টেরাহার্জ ফ্রিকোয়েন্সি এবং কোয়ান্টাম ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাপ্লাই করলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার অ্যাবনর্মাল আর ব্যাড সেলটা লাফ কেটে হেলদি সেলে কনভার্ট হয়ে গেল। ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় আইডেন্টিফিকেশন, তো যেটা নিয়ে আমরা আপনাকে পরের স্লাইডে বলবো। তো এই ডিভাইসটার কিছু ইউনিক ফিচার আছে যেটার কারণে এই ডিভাইসটাকে ইউনিক করেছে। মার্কেটে আপনারা যা কিছু পাবেন এই ফিচার যেটা কারণে এই ডিভাইসটা ইউনিক এবং এই ফ্রিকোয়েন্সিটা ইউনিক, এইগুলো একটাও আপনি পাবেন না। হতে পারে ওটা দর্শনীয় একই রকম, আবার একই রকম আলো বেরোচ্ছে, একই রকম হাওয়া বেরোচ্ছে, কিন্তু ফিচার কিন্তু এর থেকে একই রকম বেরোয় না। কারণ এই যে আমি এখন যে ফিচার গুলো আপনার সাথে ডিসকাস করব, এগুলো কিন্তু সায়েন্টিস্ট কষ্ট করে আবিষ্কার করেছে এবং এটা পেটেন্টেড। সুতরাং এটাকে নকল করা অতটা সোজা নয়। এটা মানে ডিভাইসটা নকল করা সোজা, নীল আলোটা লাগানো সোজা, আর ভেতর দিয়ে গরম হাওয়াটা বার করানো সোজা, কিন্তু ফিচার গুলোকে ইন্ট্রোডিউস করানো বা ইনকর্পোরেট করানো অতটা সোজা কাজ নয়। কারণ এটার জন্যই কিন্তু ডিভাইসটা পেটেন্টেড বলা হয়, ইউনিক বলা হয়, অসাধারণ বলা হয়। তো আসুন আজকে আপনাদের সাথে সেই ব্যাপারগুলোকে আলোচনা করা যাক। প্রথম যে ফিচার এটা হচ্ছে
পেনিট্রেশন। তো ফ্রেন্ডস, আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে শরীর, আমাদের চামড়া, আমাদের শরীরের চামড়া এতটাই মোটা, হয়তো দেখে মনে হবে খুব সফট, নরম, কিন্তু এটা কিন্তু মানে ভেদনশীল নয়। এটাকে ভেদ করা এত সোজা নয়। যদি এটাকে ভেদ করা এত সোজা হতো, তাহলে আমাদের আশেপাশে, বাতাসে, জলে এত জীবাণু আছে, এত কোটি কোটি জীবাণু আছে, যে আমাদের জন্মানোর সাথে সাথে আমরা বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। কারণ এত অ্যাসিড কন্টেনিং ভাইরাসেস আছে যে যদি আমাদের শরীরকে ভেদ করা যেত, তাহলে ওই জায়গাটাকে সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে দিত। তো ভেদ করা, শরীর ভেদ করা কিন্তু এত সোজা ব্যাপার নয় বন্ধুরা। ওকে, তো এটা আমাদের পেনিট্রেট করতে হেল্প করছে। কতটা পেনিট্রেট করতে হেল্প করছে? 20 থেকে 30 সেন্টিমিটার। মানে আপনি যদি বডির সামনের দিক থেকে 2 ইঞ্চি বা 3 ইঞ্চি ডিফারেন্স থেকে ওটাকে অ্যাপ্লাই করেন, তাহলে ওটা কিন্তু 20 to 30 সেন্টিমিটার। ওই যে প্রথমে বললো ভাইটাল অর্গানে পেনিট্রেট করতে পারে, তো আপনার এইভাবেই সে ভাইটাল অর্গানে পেনিট্রেট করতে পারে। সেকেন্ড যে ইউনিক ফিচার, যেটার কারণে এই ডিভাইসটা ইউনিক, সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন। যেটা আমি আগেই ডিসকাস করেছি, যে এটা কিভাবে আমাদের নর্মাল হেলদি সেল, যেটা প্রত্যেক দিন মানে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে খারাপ কোষে কনভার্ট হচ্ছে, সেলে কনভার্ট হচ্ছে, সেটা আবার কিভাবে নর্মাল সেলে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। থার্ড হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন। এটা হচ্ছে দ্য মোস্ট ইউনিক ফিচার, যেটা যেটা কিন্তু আপনি কোথাও পাবেন না। তো কিভাবে এটা ইউনিক? এটা আপনার শরীরে আইডেন্টিফাই করতে পারে যে কি আছে, হয়তো আপনি জানেন না, কিন্তু আপনাকে জানিয়ে দেবে। ঠিক আছে? তো এটা এটা অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়েই যদি আমি বলতে শুরু করি, তাহলে এটাই আমার 3 ঘন্টা লাগবে। ঠিক আছে? তো এটার ইউনিক ফিচার হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন। ফ্রেন্ডস, আজকে অত সময় নেই, সুতরাং এটুকু বললাম যে আইডেন্টিফিকেশন কিন্তু ইউনিক ফিচার, যেটা একমাত্র আমাদের এই আইটেরা কেয়ার, আইটেরা কেয়ার ডিভাইসে আছে, যেটা পৃথিবীর আর অন্য কোনো না ডিভাইসে আছে, না ইনস্ট্রুমেন্টে আছে, না কোথাও আছে। ফোর্থ ফিচার হচ্ছে এটা খুবই সেফ। এতটাই সেফ যে এটা থেকে না কোনো আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন হয়, আর না কোনো মানে ইউভি রেডিয়েশন হয়, আর না কোনো আল্ট্রাভায়োলেট কোনো রকমের কোনো রেডিয়েশন হয় না। তো সেখানে এখানে দুটো ভিডিও আছে যেটা এটাই টেস্ট করে দিচ্ছে, দেখে নিন আপনারা। কিছু শোনা যাচ্ছে না। এটা শুনতে হবে না, এটা দেখলেই বুঝতে পারবে, কারণ চাইনিজে বলছে, তুমি বুঝতে পারবে না। এটা শুধু দেখলেই বুঝবেন যে টেস্টটা কিভাবে হচ্ছে, রেডিয়েশন টেস্ট হচ্ছে। তো আশা করি আপনারা দুটো টেস্ট বুঝতে পেরেছেন। আর যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে আবার আগের মতোই বলছি, আপনাকে যিনি বা যারা আজকের এই প্রেজেন্টেশন দেখার জন্য ইনভাইট করেছেন, তাদের কাছ থেকে আপনি কমপ্লিট ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। তো দেখুন, এখানে কিন্তু সব রকমের সেফটি ফিচার্স যেগুলো দরকার একটা ডিভাইস ইউজ করার জন্য, কোম্পানি সেগুলো সবকিছু অ্যাটাচ করে দিয়েছে। সব রকমের টেস্ট অ্যাটাচ করে দিয়েছে, আর সব রকমের সার্টিফিকেশন এবং টেস্টিংও অ্যাটাচ করে দিয়েছে, যাতে এটা ইউজ করার জন্য আপনার কোনো রকমের কোনো মানে চিন্তা না থাকে। আর এছাড়াও কোম্পানি 8 কোটি টাকার একটা লায়াবল ইন্স্যুরেন্সও করিয়ে দিয়েছে, যদি আপনার এটা ব্যবহার করে কোনোদিন কোনোভাবে আপনি যদি প্রুভ করতে পারেন যে কোনো সমস্যা এটার কারণে হয়েছে, তাহলে কোম্পানি খুশি খুশি ওই টাকাটা আপনার হাতে তুলে দেবে। কিন্তু এই নভেম্বরে ফোর্থ ইয়ার, যেটা বস বলছিল কমপ্লিট করতে চলেছে কোম্পানি, ফ্রেন্ডস আমি আপনাকে গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি, আজ অব্দি একটা সিঙ্গেল পার্সন, কারণ এটা কিন্তু একটা দুটো 10টা 30টা দেশে নয়, 90টারও উপরে দেশে গ্লোবালি এটা চলছে, এখন অব্দি কোনো সিঙ্গেল পার্সন এটাকে ক্লেম করতে আসেনি বা ক্লেম করেনি। তো এটা ফিফথ ফিচার হচ্ছে এটা খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি। ইউজার ফ্রেন্ডলি মানে এটা
প্রথমত সবাই ব্যবহার করতে পারে, একটা নবজাত শিশু থেকে একটা বৃদ্ধ অবধি, আর এটা সবার দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে। একটা 6 বছরের বাচ্চাও এটাকে নিয়ে অপারেট করতে পারে, আর একটা 60 বছরেরও উপরে বয়স্ক পার্সনও এটাকে ইউজ করতে পারে। এটা চালানোর জন্য কোনো রকেট সায়েন্স নেই, খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি, ভেরি সিম্পল, জাস্ট লাইক আ হেয়ার ব্লোয়ার। তো এখানে দেখুন, এটা একটা অরা ক্যামেরার পিকচার, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে এনার্জি লেভেল বা অরা লেভেল গুলো থাকে সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন কারণে স্ক্যাটার্ড, কিন্তু এটা অ্যালাইন ফর্মে থাকতে হবে। কিন্তু আফটার 30 মিনিটস অফ থেরাহার্জ কেয়ার থেরাপি এগুলো কিন্তু অ্যালাইন হয়ে যাচ্ছে। তো আরেকটা জিনিস ফ্রেন্ডস, যে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে জল আমাদের খুব প্রয়োজন। তো এখানে দেখুন, আমাদের শরীরের জন্য যেটা উপযোগী জল সেটা হচ্ছে 7.8 হার্জ, আর আমরা যেটা খাই সেটা হচ্ছে 94 হার্জ। তো সুতরাং এটা একটা ব্লাডের স্লাইড দুটো। তো যেহেতু জলটা আমরা বেশি মানে পেনিট্রেটেবল জল খাই না, সেজন্য দেখুন যে যেটা আপনার আঙ্গুরের থলের মতো জড়িয়ে জড়িয়ে আছে, অ্যাটাচ হয়ে আছে, ওটা কিন্তু একটা ক্লড ব্লাড, ঠিক আছে? যে যারা 94 হার্জের জল খান বা তার উপরের জল খান তাদের রক্তটা ওরকম থাকে। আর যেসব লোকেরা 7.8 হার্জ মানে তেরা হার্জ ওয়াটার খান, তাদের জলটা এরকম খিলা খিলা আঙ্গুরের মতো থাকে, ছাড়া ছাড়া, ঠিক আছে? কারণ রক্তকণিকা যত ছাড়া ছাড়া থাকবে, তত তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে চলাফেরা করতে পারবে। তো এখানে দেখুন একটা ছবির সাহায্যে এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে যদি ক্লাস্টারে থাকে তাহলে সেটা ভেদনশীল নয়, আর যখন ওটা ছাড়া ছাড়া থাকবে তখন সেটা কোষকে ভেদ করতে পারছে। তো এখানে কিছু বেনিফিট শেয়ার করা হয়েছে যে আমরা যদি গুড টেরাহার্জ ক্লাস্টার ওয়াটার যদি খেতে পারি, তাহলে আমাদের 17 ধরনের বেনিফিট আমরা শরীরে পেতে পারি। আমাদের হার্টকে এটা সাপোর্ট করে, আমাদের সার্কুলেশন সাপোর্ট করে, আমাদের বডি ওয়েস্ট রিমুভ করতে সাপোর্ট করে, টক্সিনকে ফ্লাশ আউট করতে সাপোর্ট করে, নিউট্রিয়েন্ট অ্যাবজর্পশনে হেল্প করে, এনার্জি এবং অ্যালার্টনেসকে ইনক্রিজ করে, ওয়েট আর হেলদি লসে আমাদের ওয়েট অ্যান্ড হেলদি লস মানে ওয়েট লস করতে হেলদি ওয়েতে আমাদের সাপোর্ট করে, আমাদের কমপ্লেক্সন কে ইমপ্রুভ করতে সাহায্য করে, আমাদের মাসল বিল্ডিং কে সাপোর্ট করে, আমাদের ব্রেন কে গুড ওয়েতে ফাংশন মানে ব্রেন ফাংশনিং কে এনহ্যান্স করে, আমাদের ইমিউন সিস্টেম কে বুস্ট আপ করে, আমাদের হেডেক থেকে প্রিভেন্ট করে, আমাদের কিডনি স্টোন থেকে প্রিভেন্ট করে, আমাদের বডিতে যে ক্র্যাম্প হয় সেটাকে প্রিভেন্ট করে, আমাদের জয়েন্ট কে সাপোর্ট করে, আমাদের ব্যাক এক থেকে প্রিভেনশন দেয়, আর আমাদের মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরোয় সেটা থেকে আমাদের প্রিভেনশন দেয়। তো এটা ইউজ করার কিছু প্রিকশনস আছে। যারা প্রেগনেন্ট বা মেনস্ট্রুয়েশনে আছেন তারা এটাকে পেট ছাড়া অন্যান্য জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন। যাদের স্টেইন বসানো আছে শরীরে তারা ওই জায়গাটা ব্যবহার করে অন্য সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন। যাদের চোখে ইমপ্লান্ট আছে তারা চোখে না ব্যবহার করে অন্য জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন। যাদের সদ্যজাত কেটে গেছে বা ফ্র্যাকচার হয়েছে তারা কাইন্ডলি ওখানে ইউজ করবেন না। আর যাদের বডিতে ইমপ্ল্যান্ট আছে তারাও সেই ইমপ্ল্যান্টে ওখানে ইউজ করবেন না। এগুলো হচ্ছে সব রিওয়ার্ড এন্ড রেকগনিশন যেটা এই কোম্পানি গ্লোবালি পাচ্ছে এবং অ্যাচিভ করছে। তো তেরাহাস আমরা যেটা বলেছিলাম এটা একটা হাউস হোল্ড ডিভাইস, যেটা আপনাদের পরিবারে খুশি আনবে এবং প্রত্যেকটা ঘরকে সুস্থতার মধ্যে ভরে দেবে। সো থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জেসমিনা ম্যাম। আপনার স্পিচ অনেক সুন্দর হয়েছে এবং অনেক ডেভেলপ করেছেন। অনেকদিন পর আপনার স্পিচ শুনলাম, সত্যিকার অর্থে এটা ভেরি মাচ ফ্যান্টাস্টিক।